हुक्मरान अपना फर्ज नहीं समझते तो रियाया का आवाम का हक नहीं समझते कि उन्होंने सेहत दियाँ बेहतरीन सहूलियात दईए, तालीम उन्होंने मुफ्त फराहम करिए, बल्कि एहसान करते हैं आवाम के उत्ते। हज़रत उमर फारूक के दरबार दे विच मुत्तकी दी इज्जत सी। उत्थे इज्जत जिहदी सी वो बाअसर आदमी दी नहीं सी, मालदार दी धनवान दी इज्जत नहीं सी, जिन्हें सब तो ज़्यादा इस्लाम वास्ते कुर्बानियां दित्तियां हन, सब तो ज़्यादा गज़वात विच शिरकत कीती सी, अल्लाह पाक दे दीन लई सब तो ज़्यादा जहाद जिन्हें कीता सी, जिहड़ा सब तो बहुता अल्लाह दे खौफ तो डरदा सी, हज़रत उमर फारूक दे दरबार विच उहदी इज्जत सी। अगर तुसी वेखना होवे वक्त दे उत्ते देखना होवे कि अल्लाह पाक राजी है नाराज़ ने, किसान नूं पुछ लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज दी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर नूं मुखातब करके कहा कि तुहानूं शफकत और रहमत दी नज़र नाल देखे अल्लाह और तुहानूं मिसबाह इस्लाम क्या, इस्लाम दी चाबी क्या। वाह। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वालिओ, अज बड़ा ही साडे प्यारे देश दे वास्ते एक चंगा दिन है। अज साडी हुकूमत पंजाब दी जिहड़ी है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने किसानों के मुतालबात तस्लीम करदियां होयां 400 अरब रुपए के किसान पैकेज का ऐलान कर दिता है। अपने मुतालबात मनवाने दे वास्ते साडे देश के किसानों नूं बड़े मुजाहरे करने पे, बड़ा एहतजाज करना पिया। जमात इस्लामी ने भी साथ दिता साडे किसान दोस्तां दा, किसान तंजीमां दा, तो फिर किधरे जाके किसानों नूं उन्हां दा हक मिलिया, उन्हां दे मुतालबात तस्लीम कर ले गए। एक दो दिन पहले आज़ाद कश्मीर दे विच भी इसे तरह ही जबरदस्त एहतजाज होया, पुरतशद्दद मुजाहरे किए गए और हड़तालों तो बाद किधरे जाके हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर दे वसनीकां दियां भी सारियां ही गल्लां मन लईयां। प्यारिओ, साडे देश दे विच एक कल्चर ही बनता जा रहा है कि जिन्नी देर तक अवाम वालों शदीद एहतजाज ते मुजाहरे ना कीते जान, हुक्मरान अवाम नूं हक दे के राजी नहीं हुंदे। प्यारिओ, असीं अपने हुक्मरानां दा अंदाज़े हुक्मरानी जदों देखने आ ते जदों असीं अपने असलाफ वल झाती पाने आ, खुलाफाए राशिदीन दा जरी दौर सानू याद आउंदा है। बिलखसूस खलीफाए सानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा जरी सुनहरी ते अजीम दौर याद आउंदा है। ते इस कदर पशेमानी हुंदी है अपने मौजूदा हुक्मरानां दे रवैये दे उत्ते, उन्हां दे तर्ज़े हुकूमत दे उत्ते कि तुसी देखो कि हज़रत उमर फारूक हकदारां नूं अपनी कंध दे उत्ते लद के हक उन्हां दे घर जाके पहुँचाते हुंदे सन। ते प्यारिओ, रमज़ान पैकेज वांगू ना अरबां रुपयां दे इश्तिहारात अखबारां विच लुआए जाते हैं, ना तशहीर की जाती सी, ना किधरे आप सरकार जदों हकदारां नूं हक देण वास्ते जांदे सन तो उत्थे आप दी कोई कसीदा ख्वानी हुंदी सी, ना आप दे एजाज़ दे विच कोई सिपासनामे पढ़े जांदे सन, बल्कि खलीफा वक़्त, खलीफा राशिद अपना फर्ज समझ के अल्लाह पाक दे बंदियां नूं उन्हां दे घरां दे विच जाके उन्हां दा हक पहुँचाउंदे सन ते आखदे सन कि तुहाडे सिर असां कोई एहसान नहीं कीता, ये साडी ड्यूटी है, अल्लाह पाक लाई हुई है, ये साडा फर्ज सी कि असीं तुहाडे ताईं तुहाडा हक पहुँचाईए। इत्थे अजकल साडे प्यारे देश दे विच जिहड़ा
ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਪਰਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਰਿਆਇਆ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਈਏ, ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਫਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਅਮਨੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੂਹਨੁਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਟਾਈਮਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਮੁਆਲਿਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਬਿਲਖਸੂਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ, ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ, ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਹਾਬਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵੀ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਚਾਣ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਧਰ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਈ ਕੁਛ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਨੀ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਖੁਦ ਗੰਦਮ ਚੁੱਕੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਏ ਤੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੁੱਖੀ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਰੀਕੀ ਦੇਖੋ, ਤਰਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖੌਫ ਦੇਖੋ।
ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੂਰ ਪਿਛਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਪਿਛਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਏ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੁਹਾਬੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਲਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿੱਡੀ ਦੇਖੋ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਗਰੀਬ ਮਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਤਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਸਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਲਦਾਰ ਦੀ, ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਜ਼ਵਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਦ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਡਾਢੇ ਆਲ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੰਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਸੌਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जनाबे अली। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब मैं अज जी बड़ा दुखी दिलों होया हाँ सर, मैं ना जनाब तुहानू इस वास्ते तरला कीता, अल्लाह पाक तुहानू जजा दे, तुसी हमेशा ही साडी इज्जत अफजाई करदे हो, साडे व्यूअर्स नाल तुसी बड़ा प्यार करदे हो। जदों असीं तुहानू बुलाने कि डॉक्टर साहब आओ जी तो कोई गलबात करनी है, दुखी होया हुंदा सर दिल। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਅਰਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ 3900 ਰੁਪਏ ਮਨ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਣਕ। ਤੇ ਸਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਤ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਖਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਰੋਡ ਬਲਾਕਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕਰਕੇ,
ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਲਾਓ ਘਰਾਓ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਵੇਵ ਚਲਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੀ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਚੇਂਜ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆਂਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ 'ਚ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਾਮ ਨੇ, ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਜਾਂ ਅਰਾਜ਼ਿਆਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ, ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀ ਅਦਵਿਆਤ, ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੈਣ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਲੀਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੋਈ ਹੱਥ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਤਾਲੀਮ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਝਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਐਤਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦਮ ਤੇ ਵਾਫਰ ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਅਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਣਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਨੇਕ ਨਿਯਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨ ਗੰਦਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਐਸਾ ਖਲੀਫਾ ਰਾशिद, ਅੱਲਾਹ, ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਐਸਾ ਅੱलाह ਅੱਲਾਹੁ पाक ਦਾ ਨੇਕ ਅੱਲਾਹੁ ਬੇਬਾਕ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਗਿਆਰ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जिस तरह फरमा रहे हो खलीफा सानी सन जी, अशरा मुबशरा जो सन, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दुआए रसूल सन। नबी पाक सल्लम ने अल्लाह को मंगे मंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि जिस तरह आसमान के उत्ते मेरे दो वजीर ने, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसी तरह दुनिया ते मेरे दो वजीर ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह। वाह। और फरमाया कि मेरी उम्मत दे विच दीन दे मामले सब तो सख्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। वाह। ते डॉक्टर साहब मैनू चूंकि हज आ रहे हैं, सारे लोग अल्लाह दे घर जा रहे हैं, अल्लाह पाक सारियां दा अल्लाह पाक साडे हाजियां नू लेके जाए खैर खैरियत नाल। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सब दा हज कबूल फरमाए। ते हज्जतुल विदा दे उत्ते और अरफा की रात सी ना जो जी जी, तो जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लम दी मजलिस तशरीफ ले आए ना जी, तो नबी पाक सल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला देख के ना तबस्सुम फरमाई। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, तुसी मेरे अल वेख के तबस्सुम फरमाइए ते की मुराद है तो की ये तो देखो और अदब दा इक्तिकाद है बड़ा जी, बड़ा कि हर अदा दे उत्ते इजहार कर लेना, पूछ लेना, पूछना तो सर परेशान भी हो जाना कि हो रहा मेरी किसी कोई खता तो हो रहा, हस पे ने सरकार या मेरे खुश हो के होए ने, फिर वो जानना। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज दी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत उमर नूं मुखातब करके कहा कि तानू शफकत और रहमत दी नज़र नाल देखे। अल्लाह और तुहानू मिसबाह इस्लाम क्या है, इस्लाम दी चाबी क्या है। वाह, इस्लाम दी चाबी क्या है। वाह, सुभान और नबी पाक सरकार डॉक्टर साहब ये भी तो फरमाया सी ना कि मेरे बाद अगर कोई नबी हुंदा ते उमर हुंदा। उमर हुंदा। अल्लाह डॉक्टर साहब बेशुमार कुरान पाक दे विच आयात ने ਜਦੋਂ नबी पाक सल्लम ने मुशावरत की है जी, तो ਜਿਹੜੀ मकसद पूरे शिद्दत वाले जज्बे नाल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्हां दी सी, जलाल वाली गल, जलाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दी सिफत है। ते चूंकि नबी पाक सल्लम रहमतुल लिल आलमीन सन ते नबी पाक सल्लम हमेशा रहमत दे उत्ते ही अफवा दरगुजर कर लेंदे हन, लेकिन हज़रत उमर फारूक बारगाह रिसालत दे सर सिरे मुंह कोई जरा जी गुस्ताही है जी बर्दाश्त नहीं सकते, आप पुरजोश हो जाते हैं, आप कहते हैं सर कलम होना चाहिए, सर कलम, सर कलम। वाह। ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं एक दफ़ा पता लगा कि कोई मेरी गैर मौजूदगी दे विच ऐसी गल है जी जिहड़ी नबी पाक सल्लम ने फरमाई है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद सन उस मजलिस जी, ते साथियां नूं लैके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल तशरीफ लैके गए जी, ते जाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खिदमत च अर्ज़ कीता कि मैनू किसी दोस्तां को पता लगा अपने दोस्तां कोलों कि नबी पाक सल्लम ने मेरे बारे कुछ फरमाया है ते मैं जनाब दी ज़ुबान तो सुनना चाहना। वाह। ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ जी मैं खुद सुनिया अपने इन्हां कन्नां दे नाल। वाह। नबी पाक सल्लम दी ज़ुबान अतहर तो मुबारक तो नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत दे चिराग ने। अल्लाह अकबर। वाह। ते फरमाया कि जनाब ए कागज़ हो है पेंसिल हो इत्थे लिख दे। वाह वाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने हत्थां लिख छड़िया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी औलाद नूं वसीयत फरमाई कि जदों मैं इस दुनिया तो जावां मेहरबानी करके ये जिहड़ी चीज़ है ना जी इनू कबर दे विच मेरे सीने ते लिख दे। वाह, मेरे वास्ते निजात दा जरिया। अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे दौर तो ही असल मैं समझना कि इस्लाम दी नशत सानिया हुई और इहदा अरूज दा आ गया दौर जी, दौर आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने डॉक्टर साहब सब तो पहलों मैं समझना कि जमहूरीयत दा आगाज़ किया। वाह। उन्होंने डॉक्टर साहब एक मजलिस शूरा बनाई जी जिहदे विच मुहाजरीन नूं और अंसार नूं इकट्ठा किया। वाह वाह। ठीक है ना जी। और जिहड़ी भी गल कीती ना
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਕਸਰ ਤੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਵਾਹ, ਉਹ ਅਕਲੇ ਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਗੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕੋੜਾ ਹਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਹਰਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਵਾਬਤ ਦਾ, ਕਵਾਇਦੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦਾ, ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਕਦ ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਨੂ ਖੁਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਇਫ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਆ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਇਫ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਇਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਲ ਰਾਹ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਏਡਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 22 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਮਿਸਰ, ਲੀਬੀਆ, ਸ਼ਾਮ, ਆਰਮੀਨੀਆ, ਅਨਾਤੋਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਸਰਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਔਰ ਅੰਸਾਰ ਸਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਸਨ, ਵਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾ ਮਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ 100% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈਗਾ, ਵਾਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਾਸ਼, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੌ ਮੌਲੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਉਮਰ ਲਾ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮਰ ਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਔਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਦਰਾਮਦਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਰਾਮਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਹਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਜਾਵਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤਹੱਜੁਦ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਬੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਜਰ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਜਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਦਾਗਰ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਵਾਫਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਓਏ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦਾਗਰ ਆਏ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਅੱਲਾਹ ਵੇਚਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਹਵਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਈਆ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ੰਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਆਪ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੈ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਈਸਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਲਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਗਰੀ ਮਮਨੂ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਜ਼ੀਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਜ਼ੀਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਭਨੈਣ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਰਾਜ, ਜਿਜ਼ੀਆ, ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਔਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਦੀਗਰ ਸਰ ਜੀਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤਗਫੁਰullah, ਜੀਣਾ ਦੁੱਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਲੰਘਦੀ ਏ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਰਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਰ 60% ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਤ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਉਸਵਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਤਬਾ ਤੇ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਬਰ ਮਹਿਲ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।
पाक हो